नमस्कार बंधुगण। आज वृष संक्रांति एपरी किसी शुभ संजोग हवाकू जाऊँगी जार प्रभाव 6टा राशि उपरे पड़ुची। बंधु माने एही वृष संक्रांति ठारू बदली जीव 6 गोटी राशिंकर भाग्य। एमानक भाग्य चमकिबाकू जाउची। प्रभु जगन्नाथଙ୍କ कृपारू एमानकर समस्त समस्या दूर होबाकू जाउची। एमानकर अचानक धन प्राप्ति होबार जोग खोली जीव। एई 6टी राशि व्यक्ति मानक पई दुखर दिन एबे शेष होबाकू जाउची। एही पवित्र वृष संक्रांति ठारू 6 गोटी राशि हेबाकू जाउछंती भाग्यशाली। ज्योतिष शास्त्र अनुसार एई 6 गोटी राशिंकर भाग्य खुलुची से माने धन सबली हबाकू जाउछंती। एवं वृष संक्रांति जेहेतु आज एमान को ग्रह मानकर स्थिति बदलवाकू जाउची जहार प्रभाव रे राशि गुड़िक धनवान हबाकू जाउछंती। 6 गोटी राशि मानकू प्रभु जगन्नाथ एवं माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मध्य प्राप्ति हेबो। प्रभु जगन्नाथଙ୍କ कृपारू आपण मानकू सठिक समय रे धन लाभ हेबो। आपणको सबु ऋण कर्जरू मुक्त हबाकू जाउछंती। आपणकर सबु कष्ट शेष होबाकू जाउची। माँ लक्ष्मी का कृपारू आपण विवाह जदि होई नाही अति शीघ्र विवाह युग मध्य खोलिबाकू जाउची। आपणक व्यापार वाणिज्य मध्य उन्नति बाट खोली जीवो जा द्वारा आपण व्यापार वाणिज्य रे माने लाभ प्राप्त होई पारंती। मन पसंद रे चाकरी मध्य मिली पारे। आपणक मध्य आकर्षण रो क्षमता वृद्धि हेबो। आपणकू एपठारु लोक माने बहुत प्रशंसा एवं सम्मान पाइबे। आपणक द्वारा करा जाइथिया समस्त चेष्टा सफलता हेबाकू जाउची। मात्र जे कोनोसी कार्य रे आरंभ करूचंती से कार्य आरंभ करिबा पूर्वरु आपण प्रथमे निज गुरुजन एवं निजंकर इष्ट देवतांक ठारू आशीर्वाद नेई से कार्यटी आरंभ करंतु। निश्चित भाव रे आपणक कार्य रे सफलता प्राप्त हेबो। माँ लक्ष्मी का कृपारू आपण अजण स्रोत रे धन लाभ हेबो। परिवार तरफरु माने शुभ फल प्राप्ति हेबो। आपण मान को दूर यात्रा करिवारे सुयोग मध्य मिली पारे। एहा छडा कार्य क्षेत्र रे आपण नूतन बंधु सृष्टि हेबे। कोर्ट करची मामला जय युक्त हेई पारंती। शुभ खबर मध्य प्राप्ति हेबो। तेबे आसंतु जानिबा सेही राशि गुड़िक विषय रे जेउ मानकर भाग्य एई वृष संक्रांति ठू आजि कतरु शुभ मिलुछि सेही वीडियो रे आमे आलोचना। तेबे बंधु माने ता पूर्वरु वीडियो टी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति और श्रद्धा रे सहित जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी निश्चित लिखंतु। तेबे बंधु माने प्रथम होची मेष राशि। एही वृष संक्रांति ठारू आपणक जीवन रे सफलतार स्रोत बहिबाकू जाउची। आपणक प्रत्येक चेष्टा रे सफलतार प्राप्ति हेबो। आपणक गृह को सुख समृद्धि धनर आगमन हेबो। एही पवित्र वर्ष संक्रांति आजिठू आपणक जीवन रे एक नूतन परिवर्तन हेबो। यदि बेरोजगार आपण अछंती आज रोजगार कोनोसी बाट मिली जीवो। नूतन कार्य रे आसुथिबा समस्या नाश हेबो। सामाजिक कार्यकलाप रे सफलतार प्राप्त हेबो। जीवन रे प्रत्येक असुविधा दूर होई जीवो। आपणक द्वारा जदि कोनोसी धन दिया जाइछि आपण ताहाकू मिलु पारु नथिला तेबे आज सेही धन निश्चित फेरस्त मिलिबो। किंबा आपण कोनोसी इन्वेस्ट करथिले आपण को टंकाटा मिली पारु नथिला सेही टंका मते 2 गुणित होई आपण पाखु पुणी फेरी आसीबो। तेबे गृह रे सुख शांति एवं आनंदर लहरी लागि रहिबो। धन रोजगार करिवारे नुआ नुआ रास्ता आज खुली जीवो। एई आज वृष संक्रांति रे माँ लक्ष्मी का कृपा निश्चित प्राप्त हेबाकू जीवो। एई संक्रांति ठारू भल दिन आज कतरु आपणकर आरंभ होई जाउची। एबे जानिबा द्वितीय भाग्यशाली भाग्य राशिंकर विषय रे। वृष राशि रे आर्थिक स्थिति रे बहुत उन्नति होबाकू जाउची। आपणक आगामी समय सुखमय होबाकू जाउची। व्यापार वाणिज्य रे धन लाभ हेबार संभावना बनु अछि।
ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବୃଷ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଗୃହରେ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଜିଠୁ ଖୁସିର ବର୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କଳହ ଯଦି ଚାଲିଥିଲେ ଆଜି କତରୁ ତାର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇଥାଏ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟଟି ଅତ୍ୟ ଶୁଭମୟ ଅଟେ। ଏବେ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ରାଶିଫଳ। ଏହି ରାଶିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ବନିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଯୋଗ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଋଣ କରଜରେ ଋଣମୁକ୍ତ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ବୃଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଏହା ସହିତ ନୂତନ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଆପଣମାନେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାରେ ସଫଳତାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଘୋଡ଼ାଠାରୁ ଅଧିକ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବ ଏବଂ ଆଜିଠୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଖୁସିର ବର୍ଷା ଲହରୀ ଖେଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧନର ରୋଜଗାର ନୂତନ ଜାଗା ଖୋଲିଗଲା। ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀଙ୍କ କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଏହି ବୃଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଧନର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିର କୌଣସି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏପରିକି ଚାକରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦରମାରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଧନର ଅପାର ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହା ସହିତ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିଯିବ। ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଖୁସି ପ୍ରକାର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଅତି କଠିନ କାଠକୁ ସହଜ ଶେଷ କରି ଆଗକୁ ଚାଲିପାରିବେ। ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଖୁସିର ମାହୋଲ ଲାଗି ରହିବ। କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆଗାମୀ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଭମୟ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଧନ ଲାଭର ଅନେକ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ପରଠାରୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ଷଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏହି ପବିତ୍ର ବୃଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅହେତୁକ ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ, ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଉଗ୍ର ହୋଇପଡ଼ିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି ସାଧନ କରିବାରେ ବାଟ ଖୋଜିବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଡରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଶତ୍ରୁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାରେ ବିଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେମାନେ କଦାପି ବି ସଫଳ ହୋଇପାରିବେନି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖିଦେବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ।
ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।